Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manubhistam Sthaviram Yena Bhutale Swayam Vipakaram Dadati Swavadantikam Namam Vishnu Bara Krishna Dasa Ujali Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pachayane Nirvishisha Shunivari Pushachari Shatarina Vanchakapa Chivasha Kripa Sinumevacha Haritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Pavanityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Before we start, I would like to rearrange things a little bit. Could just switch up. Перед тем, как мы начнем, я бы хотела что-то поменять в этом помещении. Because this is quite an interactive course, and I would like you to come closer. Поскольку это интерактивный курс, поэтому, пожалуйста, все ближе сядьте. Yes, and maybe these wooden benches we can put there behind for those people who cannot sit so long on the floor. И вот эти скамейки деревянные поставьте сзади для тех, кто не может так долго сидеть на полу. Yes, you will have to give up your back rest there, or maybe where's Prema Mataji? Can she run and have a look for some chairs maybe? Према, есть возможность какие-то стулья дополнительно привезти? Yeah, just а для тех, кто сидел у стенки, придется отказаться от опоры. Нет, несколько стульев для тех, кому будет тяжело больше часа. Yes, and these wooden benches you can even bring closer. Bring them Еще ближе closer. скамейки подвигайте деревянные. Yes, okay, good. So then I can see you better. Теперь я лучше вижу ваши лица. He's attached to resting you back on the wall, is it? Он привязан к тому, чтобы облокачиваться о стену, на стену. It says there on the side, you will not be included, you know, if you sit there, you will be better included. Если вы здесь пересядете ближе, то тогда вы больше поучаствуете во всем. And we will try and get a few chairs. Скоро принесут стулья, So если вам тяжело, тогда сможете на стулья. Yes, and definitely tomorrow we will be better prepared. Завтра обязательно подготовимся лучше, и будет больше стульев и больше сидений. So now, welcome everybody to our course, Men and Women in Spiritual Culture. Итак, всем очень приятно видеть вас всех. Добро пожаловать на наш интерактивный курс, который называется «Мужчина и женщина в духовной культуре». Yes, before I will give you the materials for this session, I will mention a few little introductory words. И перед тем, как я раздам вам домашнее задание, такое тоже интерактивное, я хочу сделать небольшое введение. Yes. First of all, let me explain to you that this course is very systematically building up. В первую очередь я хочу сказать, что этот курс очень построен в соответствии с определенной системой. Yes, I have been giving this course in many parts of the world. Я уже проводила этот семинар, этот курс во многих частях света. And this course is aiming at an internal transformation. И главной задачей этого курса является то, что мы поменяемся изнутри. Yes, it is meant to stimulate some internal work. Это будет стимулировать нашу внутреннюю работу. I don't like to offer simply spiritual entertainment. Мне не нравится просто занимать вас какими-то духовными разговорами. Yes, but I like to move something there in our heart. Но мне бы хотелось расшевелить что-то внутри вашего сердца. Which will hopefully transform our worldviews. И я надеюсь, что это поможет вам поменять взгляд на жизнь. Yes, because we will already discover today that actually Krishna consciousness is meant to do that. Как
вот сегодня мы обнаружили, что именно для этого предназначено сознание Кришны. It is meant to transform our likes and dislikes. Сознание Кришны трансформирует то, что нам нравится или то, что нам не Our нравится, tastes, наш вкус, our patterns of behavior, те способы, которыми мы привыкли действовать, and our worldviews. наш взгляд на окружающий мир. Actually, it is meant to transform our very heart. На самом деле этот курс должен трансформировать наше сердце. So that bhakti can develop there. И тогда бхакти может развиться в сердце. And this, of course, requires some internal work. И, конечно, для этого нужна будет какая-то определенная внутренняя работа. Yes. So, and this is exactly what this course is hopefully bringing about. И я надеюсь, что именно благодаря этому курсу мы сможем расшевелить вот те вещи, о которых я сейчас сказал. So naturally, we will get most transformation out of this course if we come every day to every session. В идеале эффект будет достигнут, если мы будем ходить, и эта трансформация в сердце будет достигнута, если мы будем посещать этот курс каждый день. Yes, because it is so systematically developing. Потому что он построен в соответствии с определенной структурой. And especially these first 2-3 lessons, they are the foundation to the whole rest of И it. особенно первая, вторая, третья лекции являются фундаментом всего курса. Yes. So, of course, sometimes we are busy, we cannot come every day. That's a shame. Конечно, жалко, но иногда может случиться, поскольку мы заняты, мы не сможем посетить все занятия. Yes, but if you have the time, please make that endeavor and come. Но если у вас есть время и возможность, пожалуйста, я приглашаю вас, приходите. Yes, it is not just some standard evening program where I can come or not come, you know. Это не такая стандартная вечерняя программа, когда я могу прийти, а могу и не прийти, ничего не изменится Or I особо. come later, or I leave earlier. Или я могу идти раньше, или прийти чуть попозже. Yes, then we will not get that same transformational Мы не effect. получим тот ожидаемый эффект, который будет, если мы будем посещать все лекции. Okay. So also, the title is Men and Women in Spiritual Culture. Итак, название нашего семинара «Мужчина и женщина в духовной культуре». So this course is not trying to establish what a woman should do or not do, or what a man should do or not do. Итак, в первую очередь я хочу сказать, что этот семинар не будет рассказывать о том, что женщина должна или не должна делать, или что должен делать или не делать мужчина. It is not trying to establish what is right and what is wrong. Мы не будем объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. But it is simply meant to give us insights into how things are in spiritual culture. На самом деле задачей нашего курса является то, что мы получим определенное превью, определенный взгляд, каковы же отношения в духовном мире, в духовной культуре. Не в духовном мире, а то, как это происходит в настоящей духовной культуре. Also very much advisable to take some notes. И я бы попросила вас записывать, если есть возможность. Yes, because this is a whole course. We cannot remember it all. Of course, you will get some printed materials also. Конечно, мы вам раздадим какие-то материалы, но все вы не запомните, поэтому записывайте, пожалуйста. Yes, but if you take some notes, again, you will get more out of it. You will Если вы take запишете, more home, you know? то вы вынесете больше с этого курса, естественно. Yes, and you can look later at it again. You can share it with friends. Вы сможете пройтись по этим записям позже, поделиться чем-то со своими друзьями, и для вас это будет Yes, благо. so завтра бумага и ручка, Поэтому пожалуйста. завтра, пожалуйста, принесите бумагу и ручку. Okay, so and yes, this course is meant to give us the underlying principles of Krishna's system.
Итак, этот курс объяснит нам в целом, чем является система Кришны. Underlying principles Она подчеркнет основные принципы. of Krishna's system. Система Кришны. See, Krishna has given us a system in order to create stability and harmony in this world. На самом деле Кришна дал нам определенную структуру или систему, при помощи которой можно достичь гармонии и мира в этом мире. Yes, that's as spiritual culture and etiquette. He has given us his system. Итак, Кришна дал нам свою систему, и эта система является духовным этикетом. Culture and etiquette. Культурой и этикетом. Yes. But our disease is that we always think our system is better than Krishna's system. Но наша болезнь заключается в том, что мы думаем, что наша собственная система лучше, чем система Кришны. Yes, we think our Krishna system is old-fashioned and outdated. Мы думаем, что то, что включает в себя система Кришны, это уже устарело, это неприменимо к нашим дням. Today is the modern days and not the Vedic days. Сейчас уже все по-другому, современная культура, это не какие-то ведические старинные времена. Yes, and therefore Krishna's system doesn't apply anymore here in Ukraine. Поэтому здесь и сейчас система Кришны уже неприменима в Украине. And therefore we get so many social problems. И поскольку мы так думаем, у нас возникает очень много социальных проблем. Yes, all our social problems in this world of divorce and violence towards women and neglected children. Все остро социальные проблемы в этом мире, такие как развод, насилие по отношению к детям, And violence towards women. и также насилие по отношению к женщинам. Yes, these are all global reactions for not following Krishna's system. Это происходит по всему миру, поскольку никто не следует строго системе Кришны. Yes, so Krishna's system is eternal here in the material world. В этом материальном мире на самом деле система Кришны, она вечна. Yes, it has eternal underlying principles. И в ней подчеркнуты самые основные принципы. Which actually are valid at all time, places and И они circumstances. применимы во все времена, во всех культурах и везде. Time, place, circumstance. Время, место и обстоятельства и везде они применимы. Same like chanting Hare Krishna. This does not only work in India. Точно так же, как повторение Харе Кришна, это не только работает в Индии. But it's a universal principle which Это works everywhere. вселенский принцип, и это работает везде. You know, even the Eskimos can get benefit from chanting Hare Krishna. Даже жители Крайнего Севера, эскимосы, они могут получить благо воспевания Харе Кришны. Yes. So in the same way, Krishna's culture, Krishna's system also has universal principles. Точно так же система Кришны, она является вселенской. So, and in this course, we are simply trying to get some insights into Krishna's system. Поэтому в этом семинаре мы заглянем внутрь и постараемся понять эту систему Кришны. And sometimes we will be shocked how far away we are from Krishna's system. И мы можем удивиться и даже быть шокированными, поняв, насколько далеко мы находимся от этой системы Кришны. Yes, we will realize our mind cannot so easily accept because we are so far away from Krishna's system. Мы обнаружим, что нашему уму будет трудно смириться с теми принципами, о которых мы узнаем, поскольку мы так далеки от этой культуры. Yes. So, but I personally am convinced that if we want to make Lord Chaitanya's Sankirtan movement very powerful, we will sooner or later we will have to get back on track, back to Krishna's system. И я уверен, что если мы хотим сделать это движение читания очень мощным, движение Господа Чайтаньи, его движение Санкиртаны, то рано или поздно мы должны повернуться лицом к этим принципам системы Кришны. And this might take many generations. И это может занять работа нескольких поколений. I heard Prabhupada disciples telling that Prabhupada said it will take
10 generations. Я слышала, как некоторые ученики Прабхупады сказали, что слышали от него фразу о том, что это может занять около 10 поколений. Yes. Wow. Вот 10 generations. 10 поколений. That's quite a long time. Это очень долго, это большое время. So it is a gradual transformation of the whole Sankirtan movement, which we actually need. И то, что нам нужно, это постепенная трансформация движения Санкиртаны Господа Чайтаньи. Yes. So this will not happen overnight, obviously. Конечно, это не произойдет за один день. And this is simply a very humble beginning here. И здесь то, что мы делаем, это очень смиренная попытка. And I personally think it is very exciting to be part of this whole. И я думаю, что мы должны быть очень, для нас это приободряет нас, потому что мы являемся частью всего этого. Yeah. It's exciting to be part of this transformational work. Нам должно быть очень интересно, и мы должны желать быть частью этого. Yes. Да? Maybe Achyuta Premadaji, you want to sit a little closer and just Achyuta Priya, можете сесть здесь поближе. Just help a little bit, just in case. Нужна будет помощь. Yes, because some of these points we will discuss are so deep, and it will be very important that they're properly translated. Потому что то, что мы будем обсуждать, некоторые темы будут очень глубокие, и нужно будет очень правильно это все перевести и понять. Yes, otherwise there will be so much misunderstanding happening. Мы не хотим, чтобы было какое-то недопонимание этого предмета. Yes. So also you may know that for the last 16 years, every year I have spent a considerable time in Bangladesh. Вы должны знать, что в течение последних 16 лет я всегда проводила достаточно долгое время в Бангладеш. And that's where I have received some considerable transformation. Именно там я получила определенную реализацию, и со мной во мне произошли определенные изменения. Actually, this course is like the result of 16 years of transformation in Bangladesh. На самом деле этот курс является результатом этого процесса трансформации, через который я прошла в Бангладеш. Yes, because Bangladesh is the place where we can experience spiritual culture today. Потому что Бангладеш является тем местом, где мы можем испытать, where we can experience spiritual culture today. Где даже сегодня мы можем испытать этот вкус духовной культуры. Вкус, не надо вкус, simply where we can experience spiritual culture today. Где мы можем увидеть и погрузиться в духовную культуру. Yes, Bangladesh is like a different planet. Бангладеш это как другая планета. Yes, it is the place where Lord Chaitanya's eternal associates all come from. Большинство спутников Господа Чайтаньи, они именно пришли с этого региона, с этого места. Yes, it's East Bengal. Это Западная Бенгалия, Восточная Бенгалия. Rupa and Sanatana Goswami come from there. Рупа и Санатана родились там. Pundarik Vidyanidhi, no need for you to repeat. Pundarik Vidyanidhi, Narottam Das Thakur, Ishwar Puri, Madhavendra Puri, no hang on, Ishwar Puri not, but Madhavendra Puri, Jagannath Mishra, Sachimata, so many personalities. Все эти личности, которых она перечислила, они изначально пришли из Бангладеш. Yes. Even Mahaprabhu appeared in Sachimata's womb in Bangladesh. И на самом деле Господь Чайтанья проявился в лоне Сачиматы в Бангладеш. Yes, that's why all the Hindus in Bangladesh, they have this mood, Mahaprabhu appeared in our country. Поэтому многие хинду Бангладеш, все хинду Бангладеш, они горды тем, что Господь Чайтанья пришел, явился в нашей стране. Yes, because he appeared in Sachimata's womb in their country. Потому что он появился в чреве Сачиматы в этой стране. Yes, and only 2 months
you know, before Mahaprabhu appeared, they moved to Navadvip. И только лишь за 2 месяца до того, как он родился, они переехали в Навадвипу. Yes, so in Bangladesh there's still the original residency of Jagannath Mishra there. И в Бангладеше осталось изначальное место, в котором пребывал Джаганнатха Мишра. Where he was living, the house. Где он жил, тот самый дом, в котором жил Джаганнатха Мишра. It's all falling apart, but it is not renovated. It's the original stones there. Конечно, он разрушается, но его еще даже не восстанавливали, и мы можем увидеть эти камни, которые были там в том доме. Yes, you can touch the steps where Jagannath Mishra's feet were walking out. Вы можете прикоснуться к тем ступенькам, по которым ступали стопы Джаганнатха Мишры. Yes, and as you may know, it is a Muslim country now. Как вы можете знать, Бангладеш сейчас это мусульманская страна. And actually, this is what preserved our culture. И на самом деле это этот факт и способствовал тому, что эта культура осталась в том месте. Yes, because the Muslims are not so fond of all the American nonsense. Потому что мусульмане, они не согласны с каким-то американским влиянием, негативным влиянием, нонсенс, который исходит из Америки. Yes. So therefore, the whole country, the culture is still intact today. Поэтому это как нетронутая культура, которая находится в этой стране. Yes. Very traditional. Очень традиционная. The whole bhajan, kirtan, prachadam culture is all going on there. Вся вот эта культура традиционная, баджана, киртана, принятие и приготовление прасадам, все там по сей день. Yes, when I travel there, I feel like I'm entering Chaitanya Charitamrita. Каждый раз, когда я приезжаю туда, кажется, что я попадаю во времена Чайтанья Чаритамриты. Actually, for this year, for Janmashtami, we are expecting not only Bhakti Purushottam Swami to come, but also one devotee from Bangladesh. В этом году на празднование Джанмаштами мы не только ждем одного из Саньяси Бхакти Пурушоттама Свами, но также другой преданный из Бангладеша должен приехать. His name is Jagadguru Gauranga Das. Его зовут Джагадгуру Гауранга Дас. Yes, he's just getting his visa now. I hope he will be successful. Он сейчас пытается получить свою визу, я надеюсь, что он ее получит. Yeah, so if he comes, you will maybe feel that he is like a different species of human being. Если он придет, то вы, я думаю, ощутите, что он буквально как другое существо с другой планеты. Yes. Very sweet and beautiful voice. У него прекрасный такой сладостный голос. Yes, his singing sounds like a little bird chirping from a spiritual planet. Он поет так же сладостно, как птица, которая может спуститься с высших планет. Yes, and he's probably one of the best Mridanga players in the whole ISKCON. И я думаю, что он один из самых лучших игроков на мриданге в нашем обществе. Yes, but at the same time so humble. И в то же время он очень-очень смиренный. Yes, Vaishnav culture and etiquette is really ingrained into his heart. Вайшнавский этикет и культура, оно буквально срослось с его сердцем, буквально написано на его сердце. Yeah, so I very much hope that we will have him here for Janmashtami. И я надеюсь, что мы сможем получить его общение на Джанмаштами. Just for you to catch a few drops of this Vaishnav culture. Чтобы вы смогли ощутить несколько капель этой вайшнавской культуры. Yes. Okay. So now one more thing. Итак, еще одна вещь. We will discuss so many topics in this course. Мы будем обсуждать очень много различных тем во время этого курса. And my request is that the questions we are asking, please, they have to be to the topic. Поэтому, если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы в соответствии с той темой, которую мы обсуждали во время урока. Yes, because if we answer questions which are not to the topic, then we will lack in time. Потому что если мы будем задавать какие-то сторонние вопросы, у нас просто не хватит времени. Yes,
So, and please don't be upset if I have to say, oh well, this is a very nice question, but sorry, it is not to the topic, so we will not discuss this now. Поэтому не обижайтесь на меня, если вы зададите вопрос, я скажу, извините, этот вопрос напрямую не связан с темой обсуждения, поэтому мы это обсудим позже. Yes, because otherwise, you know, we end up somewhere else in the discussion. Поэтому мы будем просто отходить в сторону от нашего обсуждения. Yes, and we want to really stay focused on the topic. А мы хотим быть сфокусированы на той конкретной теме, которую мы обсуждаем. Yes. Also, another thing is that we will have these sessions every evening, 6 to 8:30. Итак, каждый вечер у нас будет семинар с 6 до 8:30. But then in the mornings, for those who have time, Но для тех, у кого есть время, утром I do want to arrange for an informal question and answer session. я думаю, мы организуем такую встречу, где можно неформально задать вопросы, и я постараюсь ответить на них. Yes, just to give a little bit of extra time for discussion. Чтобы у нас было время обсудить какие-то вопросы. And I was thinking maybe the best timing for this would be in the mornings after breakfast, 10 to 11:30 or something. Лучшее время для этого будет после завтрака, может быть, с 10 до 11, скажем так. Yes. Not everybody might have time. 10 to 11:30. С 10 до 11:30. Yes. Maybe not everyone of you has time, but what to do? At least some people have time. Кто сможет, тот приходите. Может быть, не у всех будет возможность, но, пожалуйста, приходите. Okay. So I think now we can. Yes. Now we can give out the materials. Итак, теперь мы можем раздать эти распечатки. Yeah, so can you quickly distribute Пожалуйста, this раздайте вот amongst на эту сторону, с этой стороны. You want one for the ladies? Для вашей. Yeah, you need also. We've got one English copy for your daughter, but she didn't come. Hi. Well, it's no use if she's not taking part. No problem. Okay, so let's quickly do this. Maybe somebody else. Так, помогите, чтобы мы смогли быстрее раздать. Yes. Maybe one more person can help. Еще кто-то помогите, чтобы мы начали быстрее. К сожалению, не все получили. У нас есть еще немножко. Еще есть несколько. Лишний? Поднимите руку, у кого нет. Здесь еще осталось несколько копий. Всех. So maybe one person can sit there in the back, and if anybody comes late, they can give them a copy of the materials. Можно взять даже еще одну копию. Если кто-то подойдет, вы можете поделиться этой копией с тем, кто сядет сзади. Yeah. Это будет проще, чем подходить. You will give to anybody who comes late? Дайте тому, кто позже придет. Okay, so we have one little thing here, norms of behavior. Итак, у нас есть такой первый пунктик, который называется нормы поведения. Yes. So inquiry should be done in a submissive and humble mood, not challenging or provocative. И здесь сказано, что вопрошать следует в очень смиренном состоянии ума, а не вызывающем и дерзком настроении.
So what happens if we ask questions in a challenging and provocative mood? Что происходит, когда мы задаем вопрос, бросая вызов и подстрекаем таким образом? Who knows? Oh yes, whenever I ask you, please lift your hand, don't just shout out. Когда я вам задаю вопрос, пожалуйста, поднимите руку и тогда отвечайте, а не просто говорите, если у вас есть ответ. Будем как в школе. Если знаете, поднимайте руку, тогда будет все. Yes. So who can say what is going on when we ask in a challenging and provocative mood? Итак, что происходит? Кто знает, когда мы с вызовом задаем вопрос? What's happening? Что случается? Yes? Два ложных эго сталкиваются, и война начинается. Two false egos are crashing, and then Yes. the war starts. Yes. Well, let's put it that way. The person asking, if he asks in a challenging way, he is inviting his false ego to take part in the discussion. Итак, если вопрос задается в таком вызывающем тоне, то тогда, естественно, ложное эго подключится к этому. Yes, and then very easily the speaker also gets caught on the false ego platform. И тогда ложное эго также проявится у того, кто отвечает на этот вопрос. No, hang on. The speaker gets also caught on the false ego platform. И тогда тот, кто отвечает, тоже попадает на эту платформу ложного эго. And then you have that what you described, that two false egos are battling. И то, как вы сказали, начинают сталкиваться и сражаться эти два ложных эго. Right? And false ego has this effect that it blocks our ears and it blocks our intelligence, and we cannot understand anything. Ложное эго, оно закрывает наши уши, оно блокирует наш разум, и уже дальше мы не сможем продвигаться. Yes. And then everything is lost. И тогда потеряно. And actually false ego contaminates the atmosphere. И ложное эго, оно загрязняет атмосферу. Yes. So false ego means I know already. И ложное эго означает я вообще уже все знаю. I know better. Или я знаю лучше, чем ты. And these two words, I know. И эти два слова я знаю. These two words are blocking us the most from learning anything. И эти два слова больше всего на свете нас отстраняют от понимания вещей. Yeah, so better to come in this mood of I don't know. Поэтому лучше приходить на такие собрания в настроении «я не знаю». Yes, and then our heart is open to actually receive something. И тогда наше сердце открыто, и мы сможем получить нечто важное. Yes. Okay, so let us move on to the introduction to spiritual culture. Итак, давайте сейчас рассмотрим введение в духовную культуру. Yes. So let us understand what is culture actually, and where does it come from, and what is it affecting. Давайте попытаемся понять, чем является, что такое культура, откуда она происходит и на что она влияет. Yeah, so to some extent every country has its culture. До какой-то степени в каждой стране есть культура, своя культура. Yes, like South Indian culture or Italian culture with pizza and spaghetti. Южноиндийская культура или итальянская культура, в которой пицца и спагетти занимают важное Ukrainian culture место. with borscht and varenika. И украинская культура, в котором борщ и вареники стоят на пьедестале. So to some extent every country has its culture. Поэтому в какой-то степени в каждой стране есть какая-то культура. But then again, there is actually only two kinds of cultures in this world. Но на самом деле в этом мире есть всего два вида культуры. What is that? What are the two kinds Кто of знает, кто culture? может мне подсказать, что эти за два вида культуры? Yes. Spiritual culture and materialistic culture, exactly. Очень правильно ответили. Духовная и материальная культура. And actually in every country in this world, we do find more or less something of these two cultures. И в каждой стране мира мы можем найти что-то от духовной, что-то от материальной культуры. Yes. And it very much is dependent on the standard of life,
how much spiritual culture we will find. И зависит от стандарта жизни в стране, насколько мы можем найти духовную культуру. Yes. In countries where the standard of life is higher, В тех странах, в которых жизненные стандарты выше, you're going to give him some materials or вы what? обещали дать So as soon as материалы, people распечатку. join the seminar, you are meant to get up and bring Если them придут some люди, вы materials. должны поделиться с тем, что у вас есть. Yes, and we have also more here, so just come and get them. Пожалуйста, вот у нас еще есть, если нужно, подойдите, возьмите. Yes, so we can very nicely observe that it is connected with the standard of life. Поэтому мы можем видеть, что это связано с жизненными стандартами. The higher the standard of life is, the more sense gratification becomes the goal. Чем выше стандарт жизни, тем больше уделяется внимание чувственному наслаждению, и это становится целью. The more materialistic culture comes into the country, И тогда материалистичная культура входит в эту страну и преобладает там. and it pushes spiritual culture aside. И она отодвигает духовную культуру в сторону. Right? But in those countries where life is more simple and people are more poor, Но в тех странах, где жизнь более проста и люди бедны, their people simply don't have the money in the pocket to make material life the all in all. у них просто нет денег, и они не могут жить такой жизнью роскоши. Yes, and therefore people still turn towards spiritual culture. Поэтому они поворачиваются в сторону духовной культуры. Yes, one humble request, please switch. Пожалуйста, я забыла Everybody попросить вас смиренно отключить мобильный телефон. So it is very much connected with the standard of life. Поэтому духовная и материальная культура очень связаны с уровнем жизни, стандартом жизни. In eastern part of Europe, their life is more simple. В восточной части Европы жизнь более проста. And there we will find more spiritual culture still there in life. Поэтому мы можем увидеть, что люди практикуют больше духовную культуру. But the more we go west, the more wealthy people become. И если мы продвигаемся в сторону Западной Европы, люди становятся более богатыми. Standard of life is higher. Жизненный уровень повышается. And there's hardly any spiritual culture left. И почти не осталось духовной культуры. Yes, so that's basically how it works. Вот так это работает. Yes. So now, culture. How does culture develop? Как развивается культура? Who can tell without looking in your sheets? Не смотрите то, что там написано, постарайтесь ответить мне, поднимите So руку. just think for 1 minute, how is culture coming about? Подумайте несколько мгновений и скажите, как развивается, откуда берется культура? Anybody has some idea? Yes? Духовное, возможно, пополам передается, материалистичное зависит от моды, достижений научных. Yes. But let's be more general. Давайте более общее определение дадим. How does culture, never mind whether it's spiritual or materialistic Давайте сейчас culture, в целом поговорим о культуре, духовной или материальной. how does it develop? What's the principle? Откуда она развивается, как она развивается? Your answer was not wrong, but it just wasn't quite what we wanted to То, что hear. вы ответили, это было неправильно, но это не совсем то, что я хотел услышать. But it was a good start. Хорошо, что вы принимаете участие. So, Неплохо для начала. yes. Традиции, которые со временем накапливаются, и они превращаются в культуру. Yes, tradition. Okay. Yes, very true. And what is the underlying thing of tradition? Что является как бы основой, что лежит, является основой традиции, кто может сказать? What are these traditions based on? На чем основаны такие традиции? Потребности. На опыте поколения. Demands. Don't shout out. Lift your hand. Говорите чуть громче.
Духовная культура. No, not gomche. I said don't shout out, lift your hand. Well, we shouldn't hear what she says because I didn't invite her to speak. Поднимайте руку и тогда говорите. Yes, don't just call out, you know, otherwise people answer whoever can shout the loudest and Поэтому quickest. да, мы запутаемся. Поднимайте руку. And we can't hear anything when everybody shouts out. Тогда нам сложно будет. So please lift your hand, yes. Духовная культура. Not духовная, no, it doesn't matter, духовная or materialistic. Культура берет свое начало, развивается на основании заповедей или наставлений Бога или священных писаний. А материалистичное развивается в меру того, насколько эти заповеди и наставления нарушаются или не выполняются. Just speak through the microphone. Actually, he speaks about both cultures, and he said the spiritual culture comes through the Lord's instructions, through the scriptures, and when it's broken, it's where material culture is born. Yes. I still want the general principle. What is the underlying Я хочу principle услышать of culture? основной принцип культуры. Yes. Knowledge, yes. Now we're getting closer. Матаджи сказала сознание, да, мы теперь приближаемся к правильному ответу. What do you think? Depends on who is ruling the country head. Yes. Well, culture comes about by living a certain worldview. На самом деле культура основывается by living according to a certain worldview, philosophy, культура ideology. Определяется тем, насколько люди живут в соответствии определенного видения и понятия. Right? It comes about through the practical application of a worldview and philosophy. Это приходит после того, как люди практически применяют философию в своей жизни. Yes, by applying it in practical life. Они применяют это практически на своей жизни. By living it. И они живут этим. Then culture develops in all different spheres of practical life. И тогда культура развивается в различных сферах нашей практической жизни. Right? That's how culture comes about, by living according to a certain ideology. И так культура проистекает из того, как люди живут в соответствии определенной идеологии. Yes, or a certain consciousness. Или определенного сознания. Yes, very true. So, and we have a very nice verse in Bhagavad Gita 269, where Krishna says something interesting about these two cultures. У нас есть очень хороший стих из Бхагавад-гиты 2.69, где Кришна говорит об этих двух культурах. What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled. And the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. 2.69 Бхагавад-гита, то, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования, когда же все существа пробуждаются, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. So who is the all beings? What is night for all beings? What's the all beings? Who is that? Расскажите, кто эти все, для которых наступает ночь? Кто знает? Who is that? Who is the all beings? What's Поднимите Krishna руку, talking about here? кто здесь имеется в виду под всеми существами? Huh? Come on. Yes. The materialist, yes. Правильно, материалисты. Yes. So what is night for the materialist? Что является ночью для материалиста? Is day for the self-controlled, is the spiritualist. Является днем для человека, который, для духовного человека, который контролирует свои чувства. Yeah, so in other words, these two cultures are like day and night. Другими словами, эти две культуры, они как день и ночь. Very, very opposite. Они противоположны друг другу. Because we will discover in a minute,
because they're based on the completely opposite worldview and philosophy. Совсем скоро мы обнаружим, что они основываются на совершенно противоположных философиях и принципах. Yes, they are as different as day and night. И они так же различны, как день и ночь. Yes. And what can we set for day and night? What other terms can we put Чем мы for можем day and еще night? объяснить день и ночь? Как мы можем их назвать, характеризовать? What is it standing for? Two other terms. Еще есть два термина, которые похожи на день и ночь. Huh? Lift your hand. Just speak through the microphone. Evil and good. Yeah. Мата же сказала зло и добро. So. Ну так, не No. совсем. Day and night. Come on. What does it stand for? Что может быть еще день и ночь? Днем и ночью. Hang on. I want two terms. Просто Just два, так two же коротко, как words. день и ночь, два слова. Shh. Oh. Love and lust. Love and lust. Yes, but I mean more general terms, not so specific. Не такие What does it конкретные, stand for? более Yes. общее понятие. Yes. Ignorance and Yes. goodness. Ignorance and Goodness. knowledge. Knowledge and ignorance is like day and night. Да, правильно. Знание и неведение это как день и ночь. So, and there's two more terms. Instead of our knowledge and ignorance, what else can we Еще say? есть два похожие на знание и незнание, неведение. There's Что еще? two more terms. Еще два есть. Huh? Свет, тьма. Light and darkness, yes. What Свет и else? тьма. Maya Что еще? and reality. Right. Reality. Illusion and reality. Yes. Maya. Yes. Майя, то есть Illusion, reality. иллюзия и реальность. Yes. So these terms stand for day and night. Это равноценно дню и ночи. So what is knowledge and reality for the materialist is illusion and ignorance to the spiritualist. То, что для духовного человека реальность и знание для материалиста это незнание, неведение. Yes, we all have that experience when we go out in the street, we distribute books. Мы видим, когда выходим на улицу и пытаемся распространить книги. Very often, non-devotees say, "Oh, you Krishnaite, you are in illusion." Очень часто люди говорят: ты Кришнаит, жалко тебя, потому что ты пребываешь в неведении. You are in illusion. Ты в иллюзии. Yes, you are escaping reality. Ты избегаешь реальность. So when we say the same thing to them, no, you guys are in И illusion. мы говорим им то же самое. На самом деле, ребята, это вы в иллюзии. Yes, you are escaping Вы reality. пытаетесь убежать от реальности. You don't even know who you are. Вы даже не знаете, кем вы являетесь на самом Yes, деле. yes. So this is how, devotee and non-devotee live in different realities. Вот так и получается, что преданные и непреданные живут в разных реальностях. Yes, I remember when I became a devotee in Sydney, in Australia. Я помню, когда я присоединилась к движению, стала преданной в Сиднее, в Австралии. Our temple was in the middle of the nightlife district. Наш храм был в том месте, где были ночные клубы и тому подобное. Yes, the most degraded place of Sydney. Это самое такое деградировавшее место в Сиднее. Right in the very middle В was the самом temple. центре был наш храм. Best place for preaching. Это лучшее место для проповеди. Yes. Or, the nightlife, discotheques, bars, prostitutes, it was all happening there. Все там было, ночные клубы и так далее, проститутки, все было там. And I remember when our day began at 4:30. И я помню, когда у преданных начинался день с утра в 4. We met all these people whose day was ending. Мы встречали тех, для кого как раз день уже заканчивался. Yes, they were all drunk, going home to sleep. И они пьяные возвращались и собирались спать. Yes, and then same thing in the evening when our day finished at 8:30, 9 o'clock.
they were just recovering from their previous night's Точно так же enjoyment. около 8-8:30, когда мы уже отходили, так сказать, на покой, у них начиналась активная жизнь, они отходили от своей бурной отдыха и начинали свою жизнь. Their day began. Начинался их день. Yeah, so even there I had this experience. Yes, it is literally like that. When our day begins, their day ends. Там я получила осознание этого, когда начинался наш день, их день заканчивался. Yes. So now we can imagine this. On the right side here is the day of the materialist. Итак, справа здесь день материалиста. And over here is the day of the spiritualist. И на этой стороне день духовного человека. So, and in the middle there's a broad spectrum of all kinds of mixtures. И между этими двумя точками находится соединение всевозможных, то есть разная градация находится. Yes, like dusk and dawn, you know, the transition period between day and night. Есть такой промежуток между днем и ночью, когда наступают сумерки. Yes. So it is a gradual transformation that the day of the materialist gradually becomes our night. И есть определенный такой процесс, когда день материалиста переходит постепенно в нашу ночь. This is actually what Krishna consciousness is meant to bring about. Это и должно объяснить сознание Кришны. It is meant to bring about a gradual transformation. Оно должно принести эту постепенную трансформацию. So we are meant to give up all this materialistic tastes and habits and likes and dislikes. Мы должны отбросить эти материалистичные привязанности и то, что нам нравится или не нравится. Yes, and we are meant to establish spiritual habits and likes and dislikes. И мы должны развить в себе духовный вкус и то, что нам нравится и не нравится. Yes, but this can only be inspired. It cannot be forced on people. На это можно только вдохновить человека, заставить сделать это невозможно. Yes, this is very important to understand. Это очень важно понять. It is a matter of internal transformation. Это происходит из-за внутреннего преображения. We cannot establish rules, what is right and what is wrong. Мы не можем установить правила, где что-то правильно, а что-то неправильно. The philosophy is absolute. Философия абсолютна. But the culture is a matter of living the philosophy. Но жизнь — это то, как живут этой философией. And that very much depends on how much we have transformed. И это зависит от того, насколько мы трансформировали себя. Yes, individually and collectively. Себя как индивидуума и также общество. So what is right at this end in the day of the materialist will be wrong at that end. И то, что является правильным во время Дня материалиста, будет неправильным во дне спиритуалиста. Yeah, so even within ISKCON, I will tell you some examples of Bangladesh, you know, where in Bangladesh it is right, but here it would be a scandal. Я могу привести вам пример, как, например, в ИСККОН, в Бангладеш, то, что там является нормально принятой вещью, правильно, здесь считается противоположным. Here would be a scandal. Тут это было просто большим скандалом. Yes, yes. That's how these cultures are like day and night. Поэтому эти культуры как день и ночь. Yes, so even amongst devotees, for those who are still more in the day of the materialist, things that a person more in the day of the spiritualist is doing will be wrong. You know? Yes, I'm talking about devotees. Поэтому преданные тоже могут ощущать на себе день, пребывать, так сказать, во дне материалиста и не понимать то, чем является день духовного человека. Yes, because just by putting on tilak and walking around with the japa beads,
It doesn't mean that we have given up all our material likes and dislikes and habits. It doesn't mean that. Это не значит, что если мы вдохновились и навели тилоку на своем лбу и взяли в руки четки, мы уже полностью окунулись в духовную культуру. It doesn't mean that. Это не значит. It doesn't mean. Did he translate? Not quite. Well, just by putting beads, around our necks and our hands, it doesn't mean that we have given up. Это еще не значит, что мы отбросили зависимость материалистическую, если мы просто взяли четки и повесили бусы себе на шею. Yes, very often we hang on to the material likes and tastes. Все равно мы привязаны к тому, что мы любим, у нас есть материальные привязанности. Yes, you understand what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? Yes, yes. See, and this is why this topic of culture is often a very heated and controversial topic, even in ISKCON. Поэтому даже в нашем обществе ИСККОН, когда мы поднимаем такие темы, то это является такой, вызывает оживленное обсуждение. Right? Heated topic, because we are making this mistake. We are trying to establish what's right and what's wrong. Потому что мы пытаемся определить, что же является правильным, что является неправильным. Yes. And then very often there's ego battles. No, this is right. No, that is right. You fanatic. И происходит такая битва ложных эго, и могут кого-то обвинить в фанатизме. Yeah. No, it depends how much we have transformed. Но это зависит от того, насколько мы трансформировались. And hopefully what was right 10 years ago for us is hopefully not right anymore today. И бывает так, лучше когда так, что то, что было для нас правильным 10 лет назад в процессе трансформации, мы поняли, что это уже не так сейчас, и это неправильно. Yes, yes. But if this transformation does not take place, then our spiritual life is very external. И если эта трансформация не происходит, то наша духовная жизнь является очень внешней такой. Yes. Right? Yeah, everybody understands? Понимаете, согласны с этим? Yes. I will simply continue establishing a few more points, and then at the end we will give some time for questions. Сейчас я продолжу объяснять определенные пункты, и в конце будет время для вопросов. Yes. So let us quickly collect the underlying worldview of materialistic culture. Итак, давайте подытожим, то есть обрисуем, что является материалистичной культурой. What are the mottos, the devise of materialistic culture? Что же является лозунгами материальной The культуры? losung, yes. You don't like my devise, is it? Losung is also okay. So, what's the losung? Что является таким лозунгом? Живем один раз. We live only once. Мы живем один раз. Very true. Это очень так и есть. Yes. This mood of we live only once means there is no idea of reactions to our activities. Тот, кто считает, что мы живем один раз, тот принимает, что тогда и нет никаких реакций за наши действия. Yes, we don't have to be responsible for the reactions of our activities because we only live once. И мы не будем отвечать за наши действия, потому что мы живем всего лишь один раз. Yes, and if we think we only live once, there's no understanding of purifying duties. И если мы думаем, что мы живем один раз, то тогда мы не поймем, в чем являются очищающие обязанности человека. Right? That understanding is not there, that we have purifying duties to perform in order to get out of here. Поэтому мы не поймем, что мы должны проходить через определенное очищение, у нас должны быть определенные обязанности, чтобы выйти из этого состояния, очиститься. Yes, so this idea of, we live only once, okay, then let's enjoy it to the maximum. Поэтому тот, кто думает, мы живем один раз, давайте наслаждаться по максимуму. Whatever feels good, do it. Нам хорошо, мы это и будем делать. Whatever feels good. То, от чего
все то, от чего нам хорошо, мы будем этим заниматься. Yeah, that's the motto of materialistic life. Вот так думают материалисты, это их лозунг. Yes. And people don't want to know about, you know, about reincarnation. I observed this in Germany, you know. В Германии я заметила, что люди даже и не хотят знать об этом, они не хотят слышать о реинкарнации. Yes, they want to keep themselves in darkness. Они сами себя хотят держать в темноте невидения. Yes, very often when we preach to people, they say, "Oh well, who knows? You think this? I don't believe it." И когда я проповедую, люди говорят, ну кто знает, это может быть так, а может быть не так, это вы так думаете. Yes, and I believe we only live once. А я верю в то, что мы живем всего один раз. So then I don't have to be responsible. Поэтому мне не нужно быть ответственным за что-то. Right? Because at the moment of death, everything is finished Потому anyway. что в момент смерти все, конец всему. Yes, very comfortable philosophy. Это такая философия, в которой люди себя чувствуют удобно. No idea of purifying duties. Никто не хочет понять, что существует очищающий процесс обязанностей. Yes. So what else is the motto of materialistic life? И какое мото еще есть у материалистов? Yes. Все равны. Everyone is equal. Yes. Kind of. But what's the goal of life? Матаджи сказала, все равны, но Деваки говорит, какова же цель жизни? What's the goal of life in materialistic culture? В материалистичной культуре какова цель жизни? Я считаю, что думаю, что я в центре, и все, что мне нравится, то я принимаю. То, что я в центре, то, что мне нравится, я принимаю это. Yes. I'm the center, everything is there for me. Да, я в центре, все крутится вокруг меня. I am God. И на самом деле я Бог. I'm the supreme enjoyer, proprietor. Я верховный наслаждающийся, я обладаю всем и контролирую все. Yes. God is dead. А вообще-то Бог мертв. Yes. So, and what else? Что еще? What's the goal in life? Какова их цель в жизни? I am body, it's not the goal in life, but Это that's не их цель в жизни, я the тело. underlying motto is I am the body. Но правильно сказать, я являюсь телом. I'm not only gross, but also subtle. И я не только грубое тело, но также еще тонкое тело. Yeah, so materialistic life and its culture emphasizes bodily contact. Материалистичная культура, она уделяет большое внимание телу, телесной платформе. Yes, it is directed towards the gross body, enjoying the gross body. Это сводится к тому, что мы должны наслаждаться нашим грубым телом. But also the subtle body of mind, intelligence, false ego. И также тонкое тело, которое составляет разум, интеллект и ложное эго. Yes. Materialistic life is feeding and blowing up the false ego. Материалистичная жизнь, оно раздувает и подпитывает ложное эго. I am so special and unique and extraordinary. Я такой удивительный в своем роде и исполненный всех самых лучших качеств. Everybody should recognize my greatness. Все должны признать мое величие. And I'm so intelligent. Я настолько разумен. And I have so many high degrees. I'm so Я получил qualified. столько дипломов, я исполнен знаний. Yes, this is really the center of materialistic life. Это является центром материалистичной жизни. Yes. I am this body, gross and subtle. Я это тело грубое и тонкое. Yes. So again, we haven't mentioned the main goal in life. И тем не менее мы еще не определили, какова же их цель жизни. What's the goal of life in materialistic culture? Какова цель жизни материалиста? In the back there, yes. Там сзади. Take everything from life, meaning Что sense это? Это означает gratification. чувственное наслаждение. Yes, enjoying the senses. Наслаждение чувств. So, in which sense gratification is the topmost? И какое самое важное и лучшее из наслаждений чувств? Получить все деньги и максимальную власть.
like through the microphone. He said the money and feeling the power, being in charge. Absolute power. Yes, all right. Well, let's categorizing it as sex life. Давайте это назовем сексуальной жизнью. It's gross and subtle. Сексуальная жизнь тоже может быть грубая и тонкая. Yes. So power, То, что вы control, сказали, that's subtle sex life. контролировать и быть и обладать могуществом, это тонкое сексуальное наслаждение. Yes, so that is the highest enjoyment. Sex life, gross and subtle. И это высшее наслаждение в материальном мире, тонкое и грубое. Yes. Yes, I think we have basically, we've got all the main ones. So now, let's collect the underlying worldviews, the devise from spiritual culture. И теперь давайте определим основные такие пункты. Underlined. Yes, all right. You're not taking my Russian words, you know? That's all right, no problem. Давайте определим, давайте поговорим о определениях, которые лежат в основе духовной культуры. So, all we have to do is take the opposite, right? Теперь, что нам проще, давайте просто все, что противоположно тому, о чем мы говорили. Yes, so what's the motto? To get spiritual knowledge, studying the scriptures. Yeah, so what's the goal in life? Какова in цель spiritual жизни в culture? духовной культуре? What's the goal? The ultimate goal? Самая высшая цель. Yes, to re-establish our relationship with Krishna. Восстановить наши взаимоотношения с Кришной. So to re-establish this loving relationship. Восстановить эти любовные взаимоотношения. So that means Krishna is the center, not I am the center. Что Кришна в центре, а не я. So Krishna is the supreme enjoyer, controller, provider. Кришна является высшим наслаждающимся, высшим обладателем и высшим Controller, provider, enjoyer. высшим контролером, Yes. контролирующим. So what do we do with sense gratification? Что мы делаем с чувственным наслаждением? What do we do with it? Что мы делаем с чувственным наслаждением? Yes. Занимаюсь пробой Yes, we are engaging the senses in service and we are minimizing sense gratification. We are minimizing it. Мы занимаем свои чувства в служении и минимизируем наше наслаждение, чувственное наслаждение. Yes, especially sex life, we are trying to keep to the bare minimum. И особенно это относится к сексуальной жизни, мы снижаем до минимума. Yes, with the ultimate goal of actually giving up the taste. Но главная цель это отбросить вкус, By actually getting a higher taste. низший вкус и получить высший вкус. Replacing the lower taste with a higher Мы taste. просто меняем низший вкус на высший вкус. So it's very opposite. Materialistic culture is increasing sense gratification and sex life. Spiritual culture is decreasing it. Как мы видим, прямо противоположно. В духовной жизни мы минимизируем сексуальную жизнь, а в материалистичной это является целью, главной Yes, we целью. maximize it. Мы доводим это до высших, до самых высот. Yes, so and what's, instead of I'm this body, И вместо того, что мы считаем, что мы являемся телом, Dusha, yes, I am soul, eternal spirit soul. мы понимаем, что я являюсь душой, вечной духовной душой. So, spiritual culture is meant to reduce bodily concepts. Итак, духовная жизнь предназначена для того, чтобы снизить телесную концепцию. It is so designed that it helps us to give up our identification with the gross body. Это построено таким способом, что мы минимизируем желание идентифицировать себя с грубым телом. Yes, it is designed like that. We will realize. Мы это поймем, это именно и сделано для того, чтобы осознать это. Yes, and it is also designed to reduce the subtle
bodily concept. И это предназначено также, чтобы минимизировать тонкие наслаждения. Especially false ego. Особенно ложное эго. Spiritual culture is designed to help us to dissolve the false ego. Духовная культура растворит это ложное эго. Because that's what we need to do in order to go back to God. Это то, что нам нужно, чтобы мы смогли вернуться назад к Богу. False ego has to be dissolved and given up, otherwise we have to take another birth, guaranteed. Его нужно растворить, его нужно уничтожить, иначе очень сложно будет вернуться в духовный мир. Yes, it's interesting to observe that actually the main entity which rebels and protests against spiritual culture is the false ego. Интересно наблюдать, что основным объектом, которое протестует, которое противится духовной культуре, является ложное эго. The false ego doesn't like it. Ложное эго не любит этого. And it protests. Оно начинает протестовать. Нет, да, но. Yes. And it's very natural because materialistic culture, we feed it and we blow it up, and the false ego is getting very big and fat there. Это очень естественно, потому что в материалистичной культуре его раздувает, оно становится таким мощным, толстым. So, and then spiritual culture is beating the ego a little bit on the head. А в духовной культуре ложное эго бьют, избивают по голове. And naturally the false ego protests. It doesn't like it. И, конечно, будет протестовать ложное эго, ему это не нравится. Yeah, so I have to warn you, sometimes you will experience some moments in this course where your false ego will protest. Я хочу предупредить вас, что даже во время этого семинара вы можете почувствовать, как ваше ложное эго протестует. Yes, where you will feel some little pain there. А оттуда, где находится ложное эго, могут идти такие болезненные позывы. Yes, little heart surgery. Немножко это напоминает операцию на сердце. Yes, but it's good. Но это хорошо. That's what we want. Это то, что нам нужно. Yes, we want to give up this false Мы ego. хотим отбросить это ложное эго. And some little pain might have to be there in the И, whole естественно, operation. может присутствовать небольшое чувство боли. Yes, so we should not mind. Поэтому давайте не будем обращать на это Yes. внимание. So what else? What else is the motto of spiritual culture? Итак, какие еще главные понятия, лозунги в духовной культуре? Yes, there's one important thing. Есть одна очень важная вещь. It was the first one in materialistic culture, the first item. То, что было, помните, первое в материалистичной культуре. So, what was that? Что это было? Came from you, yes. So, say the one in spiritual culture now. The Теперь opposite. скажите про духовную культуру, противоположно тому, что вы сказали. I'm eternal. I don't only live once, but I live so many lives. Я вечен, я живу не один раз, а я живу огромное количество жизней. So therefore, I have to take responsibility for the outcome of my activities, for the reactions. Поэтому я должен быть ответственным за все свои действия и избежать негативных реакций. And I have, purifying duties to perform in this world. И у меня есть те обязанности, которые я должен делать в этом мире, и они очистят меня. That's what Bhagavad Gita is all about. Этому учит Бхагавад-гита, только этому она и учит. Yes, that Krishna says to Arjuna, you are a warrior, you fight, remembering me, thinking of me. Кришна говорит Арджуне, ты воин, пожалуйста, сражайся, помни меня. That's your purifying duty. Это очищающая обязанность, которую ты должен делать. Yes. But this is often, even for us devotees, not so clearly understood. Но, к сожалению, даже среди преданных это понимается недостаточно. Yes, we will tomorrow get more into this. What are the purifying duties of all those spirit souls in men's bodies and in those souls in women's bodies? И завтра мы поговорим, какими очищающими обязанностями являются обязанности для тех, кто находится в женском теле, для тех, кто находится в мужском теле. Yes, in Krishna's system, men and women have
certain purifying duties. Да, даже в системе Кришны для мужчин и женщин есть определенные очищающие обязанности. We'll talk about that more И об tomorrow. этом мы поговорим позже. So these are the main points of spiritual culture, the main Losungen. Итак, основные лозунги духовной культуры, о которых мы сказали. So now let us collect some practical aspects of our daily life. Итак, давайте сейчас поговорим о каких-то практичных моментах, аспектах жизни, нашей жизни днем. Which form culture? Daily aspects of our life, which are forming culture? Что формирует эту культуру? Yes? So where, in what daily aspects of our life Итак, повседневные аспекты нашей жизни какие? Culture is showing. Проявляют эту культуру, Yes, то, что мы делаем днем. Yes. Very good. Одежда, fashion. Одежда, то, как мы одеваемся. This is one part of daily life which we are confronted every day, all of us. Что мы делаем в повседневной жизни, мы с этим сталкиваемся всегда. How do we dress? Как мы одеты. And пища, food. Также чем мы питаемся, еда. So there's a food culture, how we eat, what we eat. Это культура еды, как мы едим, что мы едим. Yes, and what was the third one? И что было третье? Music. Yes, music. И также музыка. We all like to have a bit of music in our life. Конечно, всем нравится, чтобы была музыка в нашей жизни. So what kind of music are we? Какова же должна быть музыка? Что мы слушаем? Yes. What other things come to Еще mind? что вы можете упомянуть? Yes. Very true. Так оно и есть. Excellent. Отношение к женщинам, к старшим и к детям. Yes, how we behave towards elderly persons, towards children, towards women, especially mothers. То, как мы относимся к старшим, к детям, к женщинам и особенно к матери. Yes. Very different in these two В cultures. этих двух культурах очень разные противоположные Yes, подходы. very good. Not many people. Очень хорошо, что вы сказали, не очень многие это понимают. Not so many people contribute this point. Не очень многие люди считают этот пункт важным. Yes, yes, very good. And what other aspects of life? Какие еще аспекты жизни? One aspect which is connected with the fashion. Тот аспект, который в какой-то степени связан с модой. Very closely connected with fashion. Очень близко связан с модой. What is that? Что это такое? Which is also every day we are confronted with this. Мы в повседневной жизни сталкиваемся с этим. Hairstyle. Правильно. Exactly. Прическа, Yes. да. What kind of a hairstyle are we having? Какая у нас прическа? Yes. And of course there's so many more, even education. Конечно, есть еще много чего другого, такое, например, как образование. Or recreation, what do we do in our free time and our leisure time? Также то, чем мы занимаемся в свободное время, что приносит нам наслаждение. Yes. Even attitudes to medical treatments are very different in these two cultures. Даже в отношении к тому, как мы лечимся в этих двух культурах, противоположно. Yes. So basically all different aspects and fields of daily life are affected by culture. Можно понять, что культура влияет на почти все аспекты нашей повседневной жизни. Yes, because as we were saying, by living a certain philosophy, that's how it manifests in all different aspects of daily life. Так как мы сказали в начале, жить в соответствии с определенной философией, это проявится в нашей практичной жизни. Yes. How we speak. Yes. Культура речи. Yes, speak culture. Также Yeah. культура речи, сказал Yes, which is somewhat already included in mood and attitude towards seniors, children, women, mothers,
Это в какой-то степени уже включено в то, как мы относимся к старшим, к женщинам и к детям. Swearing, yeah, the whole И ругательные слова. Yes, Есть культура речи. Yes, very true, very true. Yes, yes, yes. Just speak in the microphone. How we associate? How we associate with people with hanging around. Yes, yes. So that's somewhat covered in recreation. What we do when we go to the bar or whether we go to the temple. Two, three examples of fashion, hairstyle, music. Сейчас я поговорю о этих трех аспектах: о музыке, прическе и о одежде. And I want to look at them, how are they manifesting a materialistic culture according to the three modes of nature. И я вам расскажу, как они проявляются в материалистичной жизни в соответствии с тремя гунами материальной природы. And how are they in spiritual culture. И также, как они проявляются в духовной культуре. So let us start with fashion. Итак, начнем с моды. In materialistic culture, В материалистичной культуре, in the mode of ignorance. В гуне невежества. Fashion in the mode of ignorance. What does that Итак, look like? подскажите мне, мода в гуне невежества, как она может выглядеть? Yes. Short skirts. You are one step ahead of us. Вы даже опередили нас на один шаг. So what is fashion in the mode of ignorance? What is always ignorance? Что является полным невежеством? Вот вообще. Dirty. Yes, да. Ignorance is always dirty, broken, neglected. Невежество представлено нечистоплотностью, таким отношением. Right? Like the jeans with the cuts. You know, you buy them new, but they are already broken. The jeans with the cuts, they are new, but they are already broken. Например, сейчас модно джинсы, они новые, но они уже порваны в клочья. Right? That's actually fashion in the mode of ignorance. Вот это яркий пример моды в гуне невежества. I'm just looking around, but I don't see anybody wearing them Я here. сейчас хотела заметить, есть ли у кого-то такие, но не увидела. Yeah. But just a few days ago, I came from Sweden. Несколько дней назад я совсем недавно приехала из Швеции. Everybody wears them, right? Сейчас все носят такие порванные And джинсы. sometimes there's more holes than cloth. Там больше дырок, чем самой одежды. Yes, or the pants that don't fit at all. They're hanging down to the knees, Другой пример, когда не спущенные штаны являются модой. То есть они почти чуть ли не до колен спущены. Yes, and you bend over and your whole backside comes out. Кто-то нагинается и видно заднюю точку. Yeah, so this is all fashion in the mode of ignorance. Это мода в гуне невежества. Actually, the fashion designers are running out of ideas. На самом деле мода, она ходит по кругу, то есть идей как таковых новых не существует. Yes, because everything has been there already. Потому что уже что-то было модно. So the fashion becomes more and more crazy. Поэтому мода, чтобы оставаться модой, она придумывает какие-то сумасшедшие вещи. Yes, so that's fashion and ignorance. So what about fashion in the mode of passion? Итак, это мода в гуне невежества. Итак, какова мода в гуне страсти? So now you can come. А теперь вы можете свой пример and сказать. открыто, yes. Открытая одежда. Revealing, showing off the body. Все проявляет по максимуму тело. Yes, the more skin, the better. The more skin, the better. Чем больше видно кожи, тем лучше тело. Yes. Actually, the ladies' dresses, the less material they have, the more expensive they are. И на самом деле, чем менее материалистично они No, одеваются, material, cloth. The less material, the more expensive. сейчас чем меньше материала, тем дороже одежда стоит. Yes.
You think it should be the other way around. The more material, the more На самом деле expensive. должно быть как бы наоборот, но сейчас чем меньше одежды, тем она дороже. Yes. So fashion and the mode of passion is designed, to attract the other gender. Итак, мода в гуне страсти предназначена для того, чтобы привлечь противоположный пол. Yes, because as we were saying, sex life is the topmost enjoyment. Так как мы сказали, сексуальная жизнь – это высшее наслаждение. So fashion and the mode of passion is strongly directed towards И that. мода в гуне страсти, она очень мощно так подталкивает людей к этому. Yes, so it increases bodily concept. И это повышает нашу телесную платформу. Yes, bodily concept. Immediately we are looking, oh, what do I look like? Am I too fat or am I too skinny? This, that, We are immediately И on тут the же мы bodily начинаем думать, platform. как мы выглядим, мы слишком худые или мы слишком полные, и мы полностью переключаемся на это. And it also increases subtle bodily И concept. это также увеличивает тонкую телесную концепцию. I am so special, look at me. Я такой удивительный, посмотрите на меня. Yes, or the name brands, Christian Dior, Chanel and whatever. И все эти известные бренды, парфумы. No, but not parfum. We are at the fashion. Мы, Christian Dior is also a fashion line. И эти все известные бренды одежды, они следуют этой моде. Right? Yes. I'm a little out of touch, Я but точно не знаю, но я думаю, что так есть. Даже Кристиан Диор. there's all these name brands. I have relatives in Germany, they pay 1,000 euros just for a little top. И просто люди платят за эти бренды. У меня есть родственники в Германии, они платят большие деньги просто, чтобы покупать какую-то 1,000 euros. бренды, платят 1000 евро за какую-то. Yes, just because it's some famous name brand. Поскольку это самый популярный какой-то So, and that increases towards ego. Look at me, I am wearing this in this brand. И это увеличивает наше ложное эго. Посмотрите, я ношу самый популярный бренд какой-то. Yes. The whole fashion is designed to be very special and different. И вся мода, она подталкивает нас к пониманию, осознанию того, что мы самые лучшие, мы отличаемся от других. Yes. So now, fashion in the mode of goodness. What Итак, is that? теперь мода в гуне благости. Что же это такое? What does that look like? Yes. Как это может выглядеть? Скромная, чистая, Clean. Clean, very sattvic, and covering, but mostly covering. Yes, very true. So for the women, long skirts, and just neat and clean. Для женщин длинные юбки, одежда должна быть Everything чистая. nicely covered. Все, тело прикрыто хорошо. Actually, I remember when I came first time to former Soviet Union in 89. Я помню, когда я приехала еще в существующий Советский Союз, это было в 89 году. 89, yes. That was the mood, actually. It Тогда was fashion in the mode одежда of была goodness. такая, то есть мне казалось, что одежда была в гуне благости. Yes, I remember all the girls had the blouses all buttoned up. Я помню, что блузки были такие застегнутые, and the воротнички skirts доверху, were nicely to the knee, и юбки были ниже колен, and the long socks pulled up. а у женщин были высокие Yeah, носки. this was really mode of goodness fashion. На самом деле это You can мода в гуне remember, the благости. elderly people can remember. Старшие люди могут помнить эту моду. Also for the men, same thing, just neat and clean and simple. То же самое и для мужчин должно быть все очень просто, чисто. Not calling for attention from the other Не gender. должно привлекать слишком взгляд противоположного пола. I would even put the Punjabi suit also into that category. Я думаю, что пинджаби также подходит под эту категорию. Yes, it is also fashion in the mode of goodness. Я думаю, что это мода в гуне благости. Of course, now the Punjabi suit is becoming more fashion in the mode of passion. Сейчас, конечно, эта индийская одежда все больше и больше становится
Punjabi suit, not indiska одежда, but Punjabi. Punjabi становится больше в гуне страсти, одеждой в гуне страсти. Because now when you go to South India, even where people are meant to be more traditional. И даже если вы едете в Южную Индию, где люди по определению должны быть более традиционными. Yes, the baggy pants of the Punjabi have become very tight. You know, tight. The men who practice it seriously, they wear pants and shirt. И мы можем видеть, что для мужчин, которые серьезно практикуют духовную культуру, они носят брюки и рубашки. They don't. They don't wear pants and shirt. Those men who take it seriously, in no spiritual path or culture, they wear pants and shirt. They don't. Те, кто серьезно относится к духовной культуре, мы можем видеть, что они не носят брюки и рубашки. Yes. Да. Like the Christians, the monks, they have their robes. Как, например, христианские монахи, у них есть свои особые одежды. The Buddhists have their robes. У буддистов есть свои одежды. The Muslims have robes. И у мусульман. Even the Jews also have some attire there, some robes. У иудеев есть своя одежда. Yes, because pants and shirt immediately, brings us to bodily contact. Поскольку брюки и рубашки нас сдвигают на материалистичную платформу. Yes, and bodily платформу. It increases bodily identification. И это увеличивает наше отождествление с телом. Yes, immediately we think, oh, what do I look like? Is this cool and сразу мы начинаем думать, это как выглядит, модно, не модно. So spiritual fashion is meant to decrease this bodily identification. Итак, духовная мода призвана, чтобы мы уменьшили это отождествление с телом. And especially also for men, it reduces false ego. Особенно для мужчин это уменьшает ложное эго. Because you can't be so special and unique anymore. Потому что вы уже не можете быть таким уникальным. Yes, the dhoti is white. Дхоти просто белая. Yes. All right, you can vary in the border maybe. Ну хорошо, может быть какой-то окантовка какая-то цветная. Yes, you can have a broader border or more smaller border. Если хотите, может быть она потолще, может чуть поменьше. More colorful. Туда цвета можно добавить. But it's only the border. Но это только окантовочка. The rest is simply white. А потом все равно дхоти белая. Actually, sometimes I have seen men who wear green dhoti. Хотя иногда я вижу, что преданные devotees. Я вижу, что преданные носят зеленые дхоти. Почему? Or a purple dhoti. Или розовая, или такое фиолетовое дхоти. Yes. And of course that person was standing out, И, конечно, выделяется такой человек в таком дхоти. Yeah, and of course that's probably what he wanted. He wanted Это, наверное, to be то, чего он и different хотел. than everybody else. Чтобы на него обратили внимание. Yeah, so
interesting to understand. This is what spiritual fashion is meant to do, to reduce bodily contact, gross and subtle. Интересно понять, что духовная мода она и призвана к тому, чтобы уменьшить эту платформу, уменьшить эту телесную платформу на грубом уровне и на тонком. And it is minimizing the soul man-woman attraction. И это минимизирует привлечение полов. Yes. If we wear the saris properly. Если мы, конечно, носим сари правильно. We can also wear the saris in such a way that they become fashion in the mode of passion. Потому что мы можем носить сари, и они станут модой в гуне страсти. We'll talk about that later. Мы тоже можем позже поговорить об этом. Of course, this does not mean that a devotee has to wear dhoti and sari all the time. Конечно, это не значит, что преданный должен носить дхоти и сари все время. Many of you might be working in some office or something. Многие из вас работают где-то, например, в офисе. So, as we were saying, we are not establishing rules what a devotee should do or not И так, do. как я уже сказала, мы сейчас не пытаемся установить правила, которым должны безоговорочно следовать все. But the question is, have we transformed our taste? Но вопрос в том, изменили ли мы наш вкус? How much have we transformed our taste and liking? Насколько мы изменили наш вкус и то, что нам нравится? Do we still feel more comfortable in non-devotee clothes? Чувствуем ли мы себя более комфортно в одежде непреданных? Are we hanging on to that taste? Держимся ли мы за этот вкус? Or have we transformed and we actually feel more at home and more comfortable in devotional clothes? Или мы уже преображаем свое представление, мы чувствуем себя более комфортно в одежде преданных, и мы чувствуем, что мы больше дома в такой одежде? Yes, that is the question. Вот в чем вопрос. No doubt, we might have to wear non-devotional clothes. Конечно, без сомнения, мы можем одевать одежду Yes, преданных. but when I come home in the evening after work, do I just want to take bath and put tilak on and put devotional clothes and finally, now I feel good? Хочу ли я, когда приду с работы, уставший, принять омовение и потом нанести тилок и одеть вайшнавскую одежду, и я буду чувствовать себя комфортно? Yeah, then obviously we have transformed our taste. В этом случае понятно, что мы уже трансформировали свой вкус. Or am I most comfortable in my mini yupka and my jeans? Или я себя чувствую более комфортно в мини-юбке или в своих джинсах. And alright, when I go to the temple, then I get changed in the changing room. Когда иду в храм, то в раздевалке я могу одеть вайшнавскую одежду. And then immediately, as soon as the program is over, thank God, I can get back into my mini И yupka. когда программа окончена, слава Богу, могу назад одеть свою любимую мини-юбку. Yes. So that is the question. Вот в How чем much вопрос. have we transformed our taste? Насколько мы трансформировали свой вкус? Because one thing we didn't mention, Но о чем я не упомянула, that culture comes about by living a certain philosophy and worldview, что культура происходит от того, что мы живем в соответствии с определенной философией. and it is also reinforcing that same worldview. И таким образом это также продвигает, усиливает этот взгляд, эту философию. Yes, it is subtle, but it is very strong. Это очень тонкая такая вещь, но она очень мощная. And also culture is propagating, preaching that worldview. И таким образом культура распространяется, она проповедует эту философию. Yes, we don't even realize how much we are the product of our environment. Мы даже не понимаем, насколько мы являемся продуктом того места, в котором мы находимся. Yes, we think we are making our own decisions. Нам кажется, что мы сами принимаем решения. But we are simply a product of all this propaganda which is affecting us every day. Но на самом деле мы
являемся жертвами той пропаганды, которая нас окружает, исходит отовсюду. Yes, yes, it is subtle, but it is very strong. Это тонкие вещи, но они оказывают очень сильное влияние. Yes, we are surrounded by materialistic propaganda. Нас окружает материалистичная пропаганда. And this is affecting our consciousness very strongly. Это влияет на наше сознание очень сильно. Yeah, so and Krishna system is meant to put something against that. И система Кришны, она что-то противопоставляет этому. Yes. Let us do a little quick personal exercise. Так, теперь давайте сделаем такое быстрое упражнение, личное упражнение. I would like you to turn to your neighbor. Повернитесь, пожалуйста, к тому человеку, который сидит рядом с вами. And you just share how much or how little. First listen. Подождите, дослушайте. How much and how little you have transformed your taste in regards to fashion. Итак, поделитесь тем, насколько сильно или насколько немного вы ощутили, насколько вы трансформировали свой вкус в духовной моде. Not духовной моде. How much we have transformed our taste in regards to fashion. Насколько мы трансформировали свой вкус по отношению к моде. Yes. Here's the day of the materialist. Here's the day of the spiritualist. Итак, справа день материалиста, слева день спиритуалиста. So where am I here on the spectrum? Итак, это целый спектрум, и где же я нахожусь? In regards to fashion. И это мы сейчас будем обсуждать по отношению к моде. Am I still here more in the day of the materialist and I like my jeans and mini юбка? Или я живу днем материалиста, мне очень нравятся мои джинсы и юбка. Or am I in the day of the spiritualist and I do like to be in a sari? Или я живу днем духовного человека, мне нравится одевать свою сари. Or am I somewhere here in the middle where I just wear a long skirt or something? Или я где-то посерединке хожу в длинной юбке. So simply you share for 2 minutes. Повернитесь к своему другу и около 2 минут поделитесь своими реализациями. Выйти на работу не помогут. Да, в принципе, как бы данная одежда. Коррекция продукции была
Hi, Guru Pimanandi. Actually, I have to share from my own practice that for the last 7 or 8 years since I've shaved my head, there has not been a single day in my life where I have worn anything else but a white sari. На Not a самом single деле, day. я должна поделиться своей реализацией, практикой, что в течение последних Yeah, 7-8 years. 7-8 лет, с тех пор, как я побрила голову, я не носила никакой другой одежды, кроме сари. Кроме белого сари. What did he say? Sari, white sari. Yes, and I have experienced what a strong effect that has on our consciousness. И я ощутила, какой сильный эффект это оказывает на мое сознание. Yes, and it took me quite some time too to Это get there. это заняло какое-то определенное количество времени. Yes, I remember for many years I did like to get into my jeans. И я помню, что какое-то время мне нравилось одевать свои джинсы. Yes, and I also remember how immediately it puts you on the bodily platform. И я помню, Immediately. как только человек одевает джинсы, я одевала джинсы, я погружалась в материалистичную, это меня стаскивало на материалистичную платформу. Not materialistic, bodily. Телесную Yes, платформу. yes. And not only the jeans, even dresses or whatever it may be, it puts you on the bodily platform. You start thinking about your body more. Не только джинсы, это другой тип одежды, это нас приводит, стаскивает на телесную платформу, и мы начинаем думать, как мы выглядим и так далее. Yes. Also, uniform has a very powerful effect. Также нужно отметить, что специальная форма Uniform. No, uniform. You say this. Да, униформа также оказывает такое особенное действие. Yes, like policeman wears a uniform. У полицейских есть своя униформа. Yes, or the doctor has a У uniform. доктора своя You know, the униформа. fire brigade uniform. Также пожарники. Yes, so it helps the person to identify with the role they are meant to play. Это помогает им идентифицировать себя, какую роль они выполняют. Yes, so it has a strong effect on one's consciousness. Это имеет очень сильный эффект на наше сознание. Yes, so naturally if we wear the uniform of Vaishnav, Естественно, если мы одеты в одежду униформу вайшнава, that helps us to identify as being Krishna's devotee. это помогает нам осознать себя как преданного слугу Кришны. Yes, and we have to be ready at any time to represent Prabhupada and И Krishna. мы должны быть готовы в каждое мгновение представлять Прабхупаду и Кришну. Like policeman has to be ready at any time that somebody asks him for help. Так же, как полицейский должен быть готов, потому что любую секунду могут попросить о помощи. Yeah, so in the same way, if we walk around in public in devotional clothes, Таким же образом, если мы ходим на улице в одежде преданных, it immensely strengthens our identity of being a devotee. это помогает нам усилить наше отождествление себя с преданными. If you want to discuss something, please go outside. This disturbs. Yes, it immensely helps us to identify as a Это devotee. помогает нам отождествлять нас с преданными. And at any time, we have to be ready to preach.
И в любой момент мы должны быть готовы проповедовать. Yes, I travel all over the place, always in sari. Я путешествую везде, одетая в сари. Yes, and people, so many times people ask И me, очень часто меня спрашивают, люди задают определенные what вопросы. is this? Are you Buddhist? А что значит ваша одежда? Вы буддистка? Or is this some yogi practice? Или or вы какая-то whatever? практикующая йогини? Yes, so many opportunities for preaching come up. Столько возможностей начать проповедовать. Yes, and it actually gives internal spiritual strength. И это дает внутреннюю духовную силу. Because we have to have that conviction and that courage to show the world I am a devotee. Поэтому, потому что у нас должно быть убеждение и сила, и мы должны показать, да, я преданный Кришне. Yes, but if we feel more comfortable to be undercover, Но если мы чувствуем себя более комфортно, что мы такие скрытые преданные, yes, then it shows we don't have that strength and conviction to declare to the world, I am Krishna's devotee. это доказывает, что у нас нет достаточной силы, чтобы мы заявили миру, я преданный Кришне. Yes. So there is a lot of power in wearing devotional clothes. Поэтому очень много силы в ношении вайшнавской одежды. Yes, we should not think that this is just some external thing. Мы не должны думать, что это какая-то внешняя вещь. Well, it is external, but it has such powerful effect on the consciousness. Да, это внешнее, но это очень сильно влияет на наше сознание. Not only on our consciousness, but on other people's consciousness around us И too. не только на наше сознание, и на всех окружающих. Yes, there's a saying that Prabhupada said, the devotee makes a devotee. Прабхупада сказал, что дхоти делает преданного. Yes, and in English it rhymes. На Devotee английском makes это a звучит devotee. как рифма. Yes, and as we know, there's not a single picture where Prabhupada wore anything else except his sannyas cloth. Можно очень сложно найти фотографию, на которой Шрила Прабхупада одет не в вайшнавскую одежду, в одежду саньяси. There is not a single photo where he wears anything else. Нет ни одного фото, где он носит что-то другое. Yes. Huh? Well, but underneath he's got the sannyas cloth. Он всегда был одет в свою одежду саньяси. He doesn't wear the coat with pants underneath. Шрила Прабхупада носил пальто со штанами. To wear a coat on top of the sannyas cloth, that's all right. If it's cold outside, we have to wear a coat, of course. Да, если холодно, да, конечно, он надевал пальто. But Prabhupada never compromised. Но он никогда не приходил к компромиссу. Even in ice and snow, he wore his sannyas cloth. Даже когда было холодно, был дождь, снег, он надевал одежду саньяси. Okay, let us quickly go through the other two examples of hairstyle and music. А теперь давайте поговорим о прическах и о музыке. So hairstyle in materialistic culture. Итак, прическа в материалистичной культуре. Mode of ignorance. Итак, давайте в гуне невежества. What does that look like? Как выглядит такая прическа? The punk spikes. Такие перышки панка. Yes. Ирокез. What else? Что еще? Yes. Dreadlocks. Такие спутанные волосы. Of course, we're not talking about Madhava Prabhu Shika or something. Конечно, мы не говорим о Шикхе Мадхавы Прабху. We're not talking about sadhu's hairstyle, you know. Мы не будем обсуждать стиль прически саду. Dreadlocks, obviously, it is unclean and Но такие спутанные волосы, это по определению означает, что пренебрегают волосами, это нечистый тип прически. Yes. Dirty hair, грязные волосы, messy, такие спутанные, неухоженные. All kinds of crazy hairstyles. Или всевозможные такие сумасшедшие прически. Yes, like the shaved patterns. Как, например, иногда выбривают какие-то узоры. Yes, all crazy colors, pink, purple, Или красят green. волосы в очень яркие
зеленый, Yes. розовый и так далее. In Germany, you see this a lot in the В Германии streets, очень часто можно увидеть Yes. такие прически. Again, people run out of ideas. Ну, все равно видно, что у людей уже не хватает идей. Yes, they have to be different. Нужно как-то отличиться, как-то выделиться. You know, so okay, pink, green, purple. Just Итак, look at me, I am different. розовый, зеленый, фиолетовый, только посмотрите на меня. Также еще всякие такие фантазии на голове тоже. And that's not only for the women, the men are now starting with this Это too. не только относится к женщинам, сейчас мужчины тоже таким занимаются. Yes, the men style it all and make it stand like this and like that and Мужчины curl it here заботятся, and чтобы there, так you вот know. хохолок стоял и вот разные были. Yes, yes, стили. this has only started in the last 10 years or something. Before nobody was doing this. Это только лет 10 последних такое происходит. Раньше этому особо не уделяли внимания. Yes, yes, but now even the men are having all kinds of creations there. on Сейчас their у heads, мужчин you know. очень можно увидеть креативные Yes. такие прически. Yes, because hair is a very sensual thing. Потому что волосы это очень важная вещь. Sensual. Извиняюсь, это очень чувственная область, такая Yes, чувственная yes. вещь. People are very attached to their hairstyle. Люди очень привязаны к своим You know, прическам. materialistic people, they spend so much time and money every month at the hairdresser. Материалисты тратят большие деньги каждый месяц, и они отправляются в парикмахерскую. And there's also all kinds of hair fashions all the time. New fashions come Всегда out. что-то You know? приходит, какие-то новые моды, которые нужно Yes, and следовать. everybody runs to the hairdresser to get the latest haircut. И все бегут быстренько к парикмахеру, чтобы стать Yes, модным. yes, whole crazy fashion thing. Uh-huh. Да, это на самом деле сумасшествие моды современной. Yes, and again there's also this false ego thing there. Look at me, I am so different, like this, И like также that. ложное эго, оно проявляется через эти все многообразия. Yes. Посмотрите на меня. So now hairstyle in the mode of goodness. А теперь давайте поговорим о гуне благости. What does that look like? Как выглядит прическа в гуне благости? What's hairstyle in the mode of goodness? Или в косу завязанная. Yes, yes, or at least in a ponytail. That's the Или bare хотя бы minimum. просто хвостик такой аккуратный. Yes, that's hairstyle in the mode of goodness. What about for the men? What's hairstyle in the goodness Это and для for the женщин. men? А что для мужчин является прической в гуне благости? Yes, just short, simple, clean, practical. Очень практичная, короткая, аккуратная. Yes, nothing fancy, Ничего такого удивительного, Yes. модного. like the hairstyle all of you have here. Ну вот у вас у всех, Most of you. большинства из вас прически в гуне благости. So now, what's the transcendental А теперь hairstyle? поговорим о трансцендентной прическе. What's for the women? Так, Transcendental hairstyle? что для женщин? Covered. Правильно, покрытая голова. Yes. And we can see in all spiritual cultures the women cover their head. Мы видим, что во всех духовных культурах женщины покрывают голову. Even here in Kharkov, if you go to the Russian Orthodox Church, Если даже здесь, в Харькове, вы отправитесь в православную христианскую as церковь, women we are not allowed to enter if we don't cover our head. женщина не может войти в храм, если она не одела платок. They are more strict than we are. Они даже более строго этому следуют, чем мы. Yes, at least symbolically you have to have something on your head, some handkerchief or something. Даже если это чисто символически, иногда даже простой платочек одевают на голову. Yes. So, and what's the transcendental hairstyle for the men? А для мужчин трансцендентная прическа это? Борода. Well, when I guess when the shika moves to the front, then it becomes the beard, you know? Ну, если шика перекрутится вперед, то это будет борода. Yes, now it's shaved in shika, as we know. Да, это
короткий волос и шика. I'm just thinking, where was it? Actually, it was in Croatia. I was giving the seminar in Croatia. Я пытаюсь вспомнить, мне кажется, это было Хорватия, где я давала подобный семинар. And there the man told me that there is a whole Shika fashion. И мне мужчины рассказали, что на самом деле даже есть различные градации шики, и есть разные модные виды шики. Yes, I didn't even know Я about даже не this. знала об этом. So in each course I'm also learning something Также for my я audience. учусь чему-то в процессе этих курсов. Yes, and they were telling me how this is such a big thing. What kind of shika И the men мне wear? объяснили, что на самом деле это имеет очень большое значение, какой тип шики у Yes, разного. how big and thick it is, Чем больше и шире шика, and how long it is, чем она длиннее, and whether it is plaited or она может быть matted или or... в косичку завязана, или каким-то другим способом. Yes, so it's a whole thing. На самом деле это тоже целая мода. And then we were laughingly concluding, И at мы- least it's only the little bit of hair there and not all the hair, you know? И мы посмеялись и заключили, что, ну, по крайней мере, это происходит только лишь с небольшим пучком волос, а не со всей головой. Yeah, so at least it is a little bit subdued and reduced, you know? Поэтому в этом случае это немножко, скажем так, преуменьшено, то есть привязанность к прическе уже уменьшается. Do we have this in Kharkov too? А в Харькове есть такое? Поделитесь. Yes, something. Да, да. Yes. How do you know? I mean, it didn't even enter my mind, to be honest. Я на самом деле даже не подозревала. You know, I thought this was not really a topic for the men, but then I Я heard особо that it is. не You know? обсуждают это мужчина, а оказалось, это есть. Yes. Yeah, so in any case, I also have heard, men have told me that when they shave the first time, this is also quite a bit of a step for them. Я также слышал от мужчин, что когда первый раз бреют голову, мужчины, для них это такой очень важный шаг. Yes, because even the men are attached to their hairstyle. Потому что и мужчины тоже привязаны к своей прическе, к своим And they're волосам. afraid, oh, when I shave, then my ears are standing off more, И you know. некоторые боятся, если я побрею голову, то тогда все увидят мои оттопыренные уши. And my nose looks more И prominent. мой нос будет вытянутым выглядеть. Yeah, so for, you know, for most people it is a bit of a jump in cold water to shave up. Поэтому для большинства людей это что-то похожее на прыжок в холодную воду. Это требует какого-то Yes, усилия. and also it's interesting to observe that very often when our consciousness gets a little covered over and we are not so, you know, in the fire of Krishna И consciousness, мы видим иногда, если мы не находимся, что ли, в огне сознания Кришны, покрываемся какой-то иллюзией, then very often the first sign is showing in the hair. и первое, через что это может проявиться, это через прическу. That the men don't shave up anymore and their hair gets longer and И longer and мужчины больше longer. не бреют голову и начинают отрастать волосы. And the women think, let me just cut off this hair and do something И different женщина with my решает, нужно hair. сделать какую-то прическу, обрезать волосы и сделать нечто такое креативненькое. Yes, I noticed this, Yeah, that the that's hair is заметила. often the first thing where it shows that the consciousness Через changes прическу a little bit, you изменение know. сознания проявляется в первую очередь. Yeah, so it's simply interesting to observe. Просто интересно некоторые вещи. So let's quickly go to our last example of music. Теперь давайте поговорим о последнем Hang on, примере. вопрос потом. Это музыка, а вопросы потом будут. Yes, music Итак, музыка. in materialistic culture, В материалистичной культуре. mode of ignorance. В гуне невежества скажите мне, What что, is it? какая музыка? Какая музыка? Yes, rap, or even more. From chanson, but that's not mode of ignorance. Это не, шансон это не гуна невежества. Не шансон, а блатная. Ну, тут сложно разделить. No, mode of ignorance is like techno music. Гуна невежества это Techno.
динамичная Yes. техно-музыка. Just noise and rhythm. На самом деле это шум и ритм. Yes, there's no melody, no words, just Нет мелодии, нет слов, это Yes, просто yes. такой сумасшедший Yes, ритм. this is really mode of Это ignorance. действительно буни Yes, невежества. yes. So then, mode of passion. А гуни страсти что? What kind of music is that? Now we can come with chanson. Вот теперь мы точно All можем kinds сказать. of pop, rock music. I love you, you love me. I cannot live without И you. шансон, и You know? рок-музыка, где я люблю тебя, ты любишь меня, мы не можем жить друг без друга. Yes, yes. Or even the Bollywood И также, cinema music in India. музыка You в know? Индии, особенно музыка из болливудских фильмов. Yes, yes. So this is all mode of passion. Это все в гуни Also страсти. jazz, Также джаз. you know, all these kind of things, you know. Advertising, sense gratification, sex life. Это все рекламирует сексуальную жизнь, Yes. сексуальное наслаждение. Yes. So then music in the mode of goodness, what's that? В гуне благости какая музыка? No, we were too far ahead. Yes, classical music, Классическая музыка. like Beethoven, Mozart, all these composers. Известные композиторы Бетховен, Моцарт. Also, every country has their classical music. В каждой стране есть какой-то композитор, известный In классический. India, you have the tabla and the sitar and the flute and all В Индии this. классическая музыка — это игра на ситаре, на табле и других Yes, инструментах. that promotes the mode of И goodness. это представляет гуну благости. So, and transcendental music, what's that? А трансцендентная музыка, что же это? Huh? Семенами Бога. What's he saying? Yes, actually any music which glorifies На God. самом деле любая музыка, которая прославляет Господа. That is actually transcendental На самом music. деле она является трансцендентной And музыкой. of course the topmost transcendental music is На самом деле самая высшая Киртан. трансцендентная музыка — это киртан. topmost because it brings us to the, Goloka Vrindavan. Высшая, потому что она приводит нас к Галоке Вриндавана. Whereas all other transcendental music at the most can bring us to Vaikuntha, but not higher than that. А другая трансцендентная музыка может нас привести на Вайкунху, но не выше. Yes, but again we have to be a little broad. Мы должны думать шире. Yes, because any spiritual path has its transcendental music. В каждой духовной традиции, в духовном пути есть духовная музыка. Before I became a devotee, I was singing in a church choir. Перед тем, как я стала преданной, я пела в церковном хоре. Singing. Я пела в церковном хоре. So, and it is definitely a spiritual experience when you sing in a beautiful old church. Это на самом деле духовный опыт, когда вы поете в старой красивой церкви. Yes, and all the words are glorifications of the Lord. И все слова таких песен — это прославление Господа. Yes, it is definitely a spiritual experience. Это на самом деле духовный опыт. Yes, but it doesn't bring us to Goloka Но Vrindavan. это не приведет нас к Галоке Вриндавана. Yes, that's the difference. В этом только разница. Even the chanting of the Muslims, you Даже know, воспевание in мусульман. Bangladesh, the whole country is immersed in the namaz chanting there. You know. В Бангладеш вся страна, она занята в духовном воспевании намаса. It is glorifying the Lord. Это прославление Господа. It reminds everybody of the Lord. Это напоминает каждому о You Господе. know, it is transcendental. Это трансцендентная музыка. Yeah. Okay, so now let us have a few minutes of questions. А теперь давайте мы постараемся ответить на ваши вопросы. У меня вопрос, с чем связано то, что женщины покрывают волосы? The question is why women are covering the head.
I usually discuss it later, but since you're asking it now, okay, let's discuss it now. Обычно я обсуждаю это позже, но поскольку вы спросили, давайте поговорим об этом. There's actually quite a few reasons for that. Есть несколько причин, почему женщины покрывают голову. And the most interesting thing is that actually these reasons are not only there for the women, but for the men И интересно, actually что too. эти причины, они могут быть применимы и к мужчинам тоже, не только к женщинам. Yes, because in most spiritual practices, the men also cover their Потому heads. что в большинстве духовных практик мужчина тоже должен покрывать голову. Krishna, Nanda Maharaj, they always have a turban on. Sikhs, Сикхи. Нанда Махарадж всегда ходит в тюрбане. Krishna, Balaram, Кришна Бхагаван. Balaram. Баларам. Yes, and in other spiritual practices too, you know, the Muslims have some little cap on, the Jewish have some cap on. Во всех духовных культурах мусульмане, также иудеи покрывают голову. Or the Hindus, some of them have these Nehru hats, you know. Или хинду, они носят такие пилоточки, неру они называют. Yeah, so in most spiritual practices we find that not only the women, but also the men also cover В their heads. большинстве духовных традиций мы найдем, что не только женщины, но также и большинство мужчин покрывают Yes, голову. so reasons. Так, давайте сейчас попытаемся понять, почему. Maybe just to save a bit of time, I will give them. Ну ладно, тогда я вам сама скажу, что время. Just to save time, because Чакра здесь, которая с духовностью связана. Он сказал, что на голове находится чакра, которая связана с духовностью. So he said that the chakra is there and it's connected with spirituality. yes, well, the head acts like some antenna, actually. И на самом деле покрытие головы шапкой, оно... Huh? Волосы работают как The head, Голова работает как the head, Шапка Head. работает как антенна. not shapka, the head. The head, голова. head. Сама голова является антенной, связывающей нас с Господом. So through the head, through the scalp, a lot of toxins come out from the body, Через череп очень много токсинов выходит из нашего тела, especially at night. особенно ночью. That's why the hair is always dirty and easily gets smelly. Поэтому волосы становятся нечистыми, иногда они пахнут не очень хорошо. Yes, even the pillow gets smelly after a few nights. You know? И подушка может пахнуть после нескольких Yes, ночей. because during the night so many toxins come out from the head. Потому что очень много токсинов выходит через кожу головы. Yes, and also bad energies come in. И также негативная энергия также поступает к нам через голову. Yes, lusty glances we catch. Взгляды, вожделенные взгляды, которые на нас бросают. Yes, so by covering the head we protect ourselves. И закрывая голову, мы защищаем себя от этого. Yes, so that's one more subtle reason. Это один из таких тонких, одна из таких тонких причин. So then another reason is to simply reduce and dissolve this man-woman attraction. Другая причина, чтобы уменьшить вот это вот привлечение полов между собой. Yes, because as we were saying, the hair is very attractive. Как мы говорили, волосы, они очень привлекательны. Yes, so it calls for attention towards the opposite gender. Привлекает внимание противоположного пола. So, and by covering the head, we protect ourselves from that. И закрывая голову, мы себя защищаем от этого. Actually, one devotee was telling me that even in Bhaktivedanta Swami's handbook for brahmacharis, they also recommend that the man should cover the head, and then he will be less attractive. Один из преданных мне сказал, что Because Викаша Свами в своей книге «Наставлениях брамачариям» он рекомендует покрывать голову, и это спасет брамачарию от вожделения. And I mean, I was thinking a little bit about it. И я размышляла об этом. But then it became very clear to me. И мне стало понятно. That also for men, a man is, you know, his attractive features and aura is seen more if he is not covered.
И для мужчины, если его голова не покрыта, то он тогда открыт к большим впечатлениям, и он видит больше. Yes, but if he wears some chador or something over his head, then you can see less his attractive И features. если мужчина одевает какой-то чадр, то он меньше видит каких-то привлекательных объектов. You don't see it less. You don't see it so clearly. И также такой мужчина становится менее привлекательным для других. So in that way it protects him from the lusty glances of women. И это защищает его от таких вожделенных взглядов женщин. Yes, and for the women the same. If they're protected, if they cover their head, it protects them from lusty glances from the men. То же самое для женщин, если голова покрыта, то это защищает от вожделенных взглядов мужчин. And then there's a third reason there. И есть еще третья причина. Let me see if anybody can guess that. Давайте посмотрим, кто-то сможет предположить. What else is doing this covering of the head? Что affecting? преследует еще это покрывание головы? What does it cultivate? Что может культивировать такое покрывание? Very true. It cultivates humility. Женщина сказала смирение. Yes. Да, это культивирует смирение. Yes, it cultivates submission. Это также культивирует подчинение. Yes, yes. We can make the experiment. Можно провести эксперимент. We can walk around 2 weeks with uncovered head and 2 weeks with covered head. Мы можем 2 недели ходить с непокрытой головой, 2 недели с покрытой головой. And if we are a little perceptive, we can feel it is a difference. И если мы постараемся прочувствовать, мы действительно это и почувствуем на себе. Yes, if we have our head uncovered, very easily some subtle pride comes in. Oh, look at me. Если голова не покрыта, то такой тонкое чувство гордости приходит, и мы начинаем думать: посмотрите на меня. Yes, but if we cover it cultivates humility. А если голова покрыта, это развивает нас смирение. So now some Prabhus, when I gave the course in Mayapur, they even said the same effect is there for men too. Когда я давал этот семинар в Майяпуре, Прабху, мужчины сказали то же самое для мужчины. Yes, he said that it is a sign of respect towards God if we cover our head. И этот преданный определил это то, что мы выказываем почтение по отношению к Господу, покрывая свою голову. Pretty subtle. Это довольно тонкая такая вещь. And not so much practiced today in ISKCON. И особо это не практикуется сейчас в ISKCON. But I mean, I grew up in a village in South Germany. Но я выросла в деревне на востоке Германии. And I definitely remember 50 years ago, the men were all wearing hats. И я помню очень хорошо, что 50 лет назад в Германии все мужчины носили шапки. Yes, and they had a whole collection of hats. И даже была целая коллекция шапок. You know, the one for the Sunday to go to church. Одевали определенную шапку, в которой ходили в воскресенье в церковь. And then the one for working in the field. И другая шапка для работы в поле. And then the one to go in the city, you know. В другой шапке ехали на выход в город. Yes, and the women also, they all had their head covered. И то же самое, женщины покрывали голову. With their thing here, tied under the chin. Одевали такие платочки, повязывали You на know, подбородок. or tied under here. Или одевали вот таким образом. But everybody had their head covered. У всех была покрыта голова. This is Germany. Это было в Германии 50 years ago. 50 лет назад. Yes, but now nobody covers their head anymore. А теперь никто голову не покрывает. Because, you know, this spiritual culture got pushed aside because the hairstyle became more prominent. Потому что духовную культуру отодвинули в сторону, и волосы заняли важное место. Because now the men also do all kinds of creations there, so if they wear a hat, it's all destroyed and flattened. Мужчина создаст какой-то креатив на голове и оденет шапку, то это все будет разрушено. Yes, so that's how it became out of fashion that people were covering their head. Поэтому шапки вышли из моды. And it was replaced with the emphasis on hairstyle. И это заменило то, что мужчины уделяют внимание теперь модным прическам.
Yes, so it's 8:30. Так, 8:30. Let me ask, who of you has time and interest tomorrow to come at 10 o'clock for more question and answer? Ответьте, кто сможет прийти завтра на вопросы и ответы к 10 часам завтра? Not so many of the men have time. У мужчин не так много свободного времени, как у женщин. So we will definitely continue with question and answer tomorrow at 10. Итак, завтра у нас будет время с 10 ответить на некоторые из ваших Let me see вопросов. if there's maybe one more question. Есть ли у кого-то еще один вопрос? How about Christian rock or Christian techno, and how good this music? Christian? Christian. What? Christian rock. Вопрос был, скажите, пожалуйста, есть христианский рок? Well, why Christian rock? Why not Hare Krishna rock? Мы можем поговорить о Харе Кришна роке. Right? So that's a very common question. Это такой очень распространенный So вопрос. rock and roll music with a Maha Mantra, what is it? Что, например, если в стиле рок-н-ролл поет Махамантру, что это такое? Is it mode of passion or is it transcendental? Это гуни страсти или это трансцендентное? So what do you think? Что вы думаете? Transcendental. Anybody think something else? Кто-то думает иначе? You think mode of passion? Матаджи думает, что это гуна страсти. So the point is, the melody, the rhythm, this is much more affecting people than the words. Ритм и мелодия больше на самом деле оказывают влияние на людей, чем слова. Yes. Это так. Yes. So I always compare it, you know, with drug addicts, with heroin addicts who have to take the methadone treatment. Я это сравниваю с тем, что наркоманы с большим опытом, которые, так сказать, сидят на тяжелых наркотиках, и им дают такие легкие наркотики, такие как метадон, например. Yes. So methadone is also a drug. Метадон это легкий наркотик. But it is meant to wind us down from the drug addiction. Но на самом деле он предназначен для того, чтобы отвлечь нас от привязанности к более тяжелым наркотикам. Yeah, so people who are addicted to rock music, И те люди, которые привязаны к музыке в стиле рок, I was one of those when I joined. я была такой же, мне нравился рок. Yes, I was addicted Я to была rock просто music. привязана на самом деле к року. Yes, the normal traditional kirtan style was too sattvic for И me. для меня нормальный такой традиционный киртан это было слишком сатвично. Yes, so the first few years all I was listening to was Hare Krishna rock И music. первые несколько лет, после того, как я присоединилась, я только слушала Харе Кришна в стиле рок. So for such people who are addicted to rock music, it's what they should hear. И для тех, кто привязан к музыке в стиле рок, да, они должны слушать Харе Кришна в стиле рок. And then if at the same time we practice Krishna consciousness sincerely, И если параллельно с этим мы будем серьезно и искренне практиковать сознание Кришны, then sooner or later our taste will и change. рано или поздно наш вкус поменяется. And thank God it has. И спасибо Господу, так и произошло. Now I can't stand this Hare Krishna rock music anymore. Теперь я практически не слушаю. I can't stand it, I can't tolerate it. Я не могу слушать, мне не нравится этот рок. No, I can't tolerate it. Я даже не могу с этим смириться. Yes? Can't tolerate it. Yeah, so this is how we are meant to transform our taste. Это таким образом мы должны изменять наш вкус. Yes, but in places like Bangladesh, no need to introduce the rock music. Ну, например, you know? Бангладеш даже еще и не рок-музыка еще даже не была Because there people are not addicted to it. Потому что люди не привязаны к ней. And sometimes when devotees don't understand these things, they think, oh yes, why not preach it with rock music, Hare Krishna rock music, just to attract people. Иногда, если преданные не понимают ситуацию, они думают, давайте сейчас вот сделаем рок-фестиваль и привлечем людей. Yes, but in places where people are not addicted to it, no need to make them addicted. Но если в таких местах, скажем, как Бангладеш, люди не привязаны к року, то ничего не сработает.
No need to make them addicted. И не нужно заставлять их привязаться к этому. Yes, we don't have to introduce some rock music addiction. Нам не нужно людей подсаживать на этот рок. Yes, but if people are addicted to it, all right, at least let them hear Hare Krishna rock. Но если люди привязаны к року, пусть слушают Харе Кришна. Yes, and let's hope sooner or later they will change И their мы будем taste. надеяться, что рано или поздно они поменяют свой But if вкус. we don't change our taste, then we can actually say we are committing the 10th offense to chanting the holy name. Если мы не поменяем наш вкус, то можно сказать, что мы совершаем 10-е оскорбление воспевания святого имени. Which is to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. Что является поддержание материалистичных привязанностей, несмотря даже на то, что мы услышали так много наставлений на эту тему. Yes, Krishna consciousness has to lead to that transformation. И сознание Кришны призвано сделать эту трансформацию у нас. Okay, it's late enough. Thank you very much. Уже поздно. Всем большое спасибо. We will continue tomorrow at 6 o'clock. So tomorrow we'll start already with one of the really hot issues. Are men and women equal? И завтра мы продолжим в 6 часов, и мы сразу начнем с такой горячей темы, равны ли между собой мужчина и женщина. Yes, so today we were simply introducing what is culture, but from tomorrow on all these interesting and hot issues. Сегодня у нас была такая вступительная лекция о культуре, а завтра мы будем обсуждать такие животрепещущие темы. Yes, and we will have more question and answer tomorrow at 10 o'clock. Также у нас в 10 часов утра будет возможность ответить на ваши вопросы. Yes, so please you think about some questions. Поэтому приготовьте ваши вопросы. Okay, good. Thank you very much. Srila Prabhupada ki.